फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन जो कॉपुलेशन होंगे तो इंसैमिनेशन होंगी है ठीक है सीमन रिलीज होंगे है पैरिस तो वजाइना में आता है जो मोटाइल स्पर्म ने रैपिडली स्विम करते हैं सर्विक्स तो पास करते हैं यूटरस के एंटर करते हैं तो एंड एपिलर रीजन के एंटर करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब के तो उत्थे ओवम जोड़ा है ओवरी चो रिलीज होकर ट्रांसपोर्ट हो जाता है एपिलर रीजन के ठीक है जिथे फर्टिलाइजेशन देते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन की होंगे एपिलर ठीक है फर्टिलाइजेशन जी है ताई हो सकती है अगर ओवम के स्पर्म जोड़े दोनों साइमल्टेनियसली पहुँचन एपिलरी रीजन के ठीक है यही रीज़न है जिद करके सारी कॉपुलेशनस का एंड प्रोडक्ट फर्टिलाइजेशन नहीं होता ठीक है क्योंकि अगर साइमल्टेनियसली नहीं पहुँचे ठीक है मान लो जी ओवलेशन 14th डे होंगी है ठीक है तो जी इंसैमिनेशन है ठीक है वो हुई अराउंड 22nd डे ठीक है तो ओवम का एपिलर रीजन नहीं रहा ठीक है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी एंड अगर इदा है कि जी इंसैमिनेशन है जो सैक्शुअल इंटरकोर्स आ अगर वो होयागा 5th 6th डे ठीक है अगर 6th डे मान लो ठीक है इफ 3 डेज मैंसेज होंगे तो मान लो 6th डे क्वार्टस होएगा एंड उदो तो फिर रिलीज़ भी नहीं होया होना ओवम ठीक है तो जो स्पर्म है चल जूगा एपिलर रीजन के ठीक है एनर्जी सर्वाइव नहीं कर पाना एसिडिक एनवायरनमेंट के ठीक है यूटरस से तो मर जूगा तो ओवम हजे तक ओवम की वेट करता ओवम होगा ही नहीं तो उदो फर्टिलाइजेशन नहीं होनी हैगी The process of fusion of a sperm with an ovum is called fertilization. Fertilization की होंगी है sperm ते ovum ਦੀ fusion ਨੂੰ ਆਪਾਂ fertilization ਕਹਿੰਦੇ fertilization ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ sperm ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲਿਸੋਡਾ ਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ovum ਦੀ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲਿਸੋਡਾ ਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦਾ चेंजिस करता ठीक है मतलब जो एक्रोसोम होंगे ना स्पर्म का ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਲੈਟਿਕ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲਿਸੋਡਾ ਨੂੰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲਿਸੋਡਾ ਉਹ ਡੀਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਪਰਮਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਸਪਰਮੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਓਵਮ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ The secretions of the चलो हम देख लेते हैं zona pellucidal layer of the ovum and induces changes in the membrane that block the entry of the additional sperms ठीक है thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum ठीक है इतना ये इंश्योर हो जाता है कि सिर्फ एक को ही sperm एक ovum को fertilize करे जब डिप्लॉयड कंडीशन ही बने ठीक है ट्रिप्लॉयड या पॉलीमर कंडीशन ना बन सके the secretions of the acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and plasma membrane of the ovum ठीक है तो एक्रोसोम ਦੀ ਜਿਹੜੀ secretions ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਪਰਮ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲਿਸੋਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਓਵਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ फोटो ऑफ ओवम ठीक है विच इज सराउंड बाय फ्यू स्पर्म्स सब तो पहले ओवम के बाहर होंगे कोरोना रेडिएटर जो जो स्पर्म है वो ओवम के कोल होता तो कोरोना रेडिएटर अपने आप साइड पर हो जाती है ठीक है तो फिर जोना पैलिसोडा ਨੂੰ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਹੈ ਸਪਰਮ ਦਾ ਹੈਡ ਓਵਮ ਦੀ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਓਵਮ ਦੀ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਮ ਦਾ ਹੈਡ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਮਿਓਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਦਾ ਹੈਡ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਿਓਸਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਓਵਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਓਵਮ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣਦਾ ਓਕੇ ਤੇ ਪੈਰੀਵਿਟਲਾਈਨ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰੀਵਿਟਲਾਈਨ ਸਪੇਸ ਓਵਮ ਤੇ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲਿਸੋਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰੀਵਿਟਲਾਈਨ ਸਪੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਓਵਮ ਤੇ ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲਿਸੋਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ 11th ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਲੋਡਿੰਗ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਓਪਨ ਯੋਰ ਬੁੱਕਸ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਇੰਡਿਊਸਿਸ ਦ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮਿਓਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਹੈ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਮਿਓਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡ ਮਿਓਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਅਨਈਕੁਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਪਲੋਇਡ ਓਵਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਊਟਿਡ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਆ सो सैकेंड मियोटिक डिवीजन भी अनइक्वल होंगी है तो एक पोलर बॉडी बनती है एक ओवम बन जाता है फिर उस बाद जो ओवम फॉर्म हो जाता है उस बाद जो
ਸਪਰਮ ਨੇ ਸਪਰਮ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਓਵਮ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਓਕੇ soon the haplonucleus of the sperm and that of the ovum fuse together and to form a diploid zygote diploid zygote ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ zygote ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ diploid ਆ ਤਾਂ obviously ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 46 chromosomes ਹੋਣਗੇ one has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself ਠੀਕ ਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਓਵਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਬੀ ਬॉय ਹੋਗਾ ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੋਗੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਟੋਸੋਮਸ ਪਲੱਸ ਐਲੋਸੋਮਸ ਠੀਕ ਹੈ ਆਟੋਸੋਮਸ ਪਲੱਸ ਐਲੋਸੋਮਸ ਉਹਦੇ ਐਲੋਸੋਮਸ ਮਤਲਬ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ XX ਠੀਕ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੁੰਦੇ ਆ XX ਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ XX ਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ XY ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਓਵਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ X ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਓਵਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ X ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ ਸਪਰਮਸ ਦੇ ਕੋਲ 50% ਸਪਰਮ ਦੇ ਕੋਲ X ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੋਊਗਾ 50% ਸਪਰਮ ਦੇ ਕੋਲ Y ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਹੈ ਉਹ ਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਓਵਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਕੈਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਓਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਜ਼ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ XY ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ XY ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬੇਬੀ ਬॉय ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਦ ਸੈਕਸ ਆਫ ਦ ਬੇਬੀ ਔਰ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ on the father okay one has to remember that the sex of the baby has been decided at this stage itself ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਉਹ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ as you know the chromosome pattern in the human female is XX and that in the male is XY ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ XX ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ XY therefore all the haploid gametes ova produced by the female have the sex chromosome X ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਓਵਾ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਪਲੋਇਡ ਗੈਮੀਟਸ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ X ਹੀ ਹੋਊਗਾ but whereas in the male gametes sperms the sex chromosome could be either X or Y ਠੀਕ ਹੈ but ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਆ ਸਪਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਆ ਉਹ X ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ Y ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਆ hence 50% of sperms carry the X chromosome while the other 50% carry the Y ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ 50% sperms ਕੋਲ X chromosome ਤੇ 50% ਕੋਲ Y after fusion of the male and the female gamete the zygote would carry either XX or XY depending on whether the sperm carrying the X or Y fertilized ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਦੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ XX ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ XY ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ X ਵਾਲਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ Y ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਕੈਰਿੰਗ ਸਪਰਮ ਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆਗਾ ਦ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਕੈਰਿੰਗ XX would develop into a female baby ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੇ ਕੋਲ XX ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਬੇਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ XY ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ ਓਕੇ that is why scientifically it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ scientifically ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਬੀ ਦਾ ਸੈਕਸ ਫਾਦਰ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦਾ ਮਦਰ ਨਹੀਂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਓਵਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ